परम सन्मानियो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारी साध संगत जी, दुनिया के बादशाह सिर्फ उन्हां लोकां नूं डरा धमका सकते हैं जिन्हां दा माया नाल प्यार होए, क्योंकि वह मौत कोलों डरदे हैं। उन्हां दा चित नहीं करदा जिउंदे जी माया नूं छड्डण दा। धीआं पुत्तर घर इस्त्री ते उन्हां बदले शरीर नूं प्यार दे हैं। ऐसा प्यार उन्हां नूं डराउंदा है। पर ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ भगत जन माया कोलों परे हैं, उन्हां नूं बादशाही डर कुछ नहीं आखदा। ऐसे राम भगत कबीर जी सन। जद मौके दे बादशाह कोल कुछ स्थानिक लोगों ने कबीर जी की चुगली की तां बादशाह ने कबीर जी दे हथ पैर बन के गंगा विच सुटा दिता। पर कबीर जी सही सलामत गंगा दीआं लहरां विचों बच गए। बादशाह ने सोचा, जे यह आदमी ऐसे बच सकता है तो एक दिन बादशाही उल्टा सकता है। ऐसे आदमी नूं जरूर मारना चाहिए है। उसने उत्थे खलोत्या ही हुक्म दिता कि कबीर नूं एक बार फिर मेरे सामने पेश करो, मैं उसनूं मारांगा। बादशाह दे बंदे आए, उन्होंने फिर आके कबीर जी नूं घेरिया। कबीर जी नूं मुड़ घेरिया वेख के माई लोई कमाल ते कमाली तो बिना बाकी दे जुलाहे कबीर दे भगत सब डर गए। उन्होंने बादशाह दे आदमियां नूं समझाउण दा यतन किया, पर समझे कौन। आखिर वो बादशाह वल तुर पए। सारे इकट्ठे होके बादशाह अगे फरियाद करन लगे। उन्होंने कहा, बादशाह कबीर खुदा प्रस्त बंदा है, वह किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता। एवें ही लोकी ईरखा करते हैं, इसनूं छड्ड दिता जाए। हो सकता है खुदा दे प्यारे नूं कष्ट देण ते कोई विपता आ पवे। यह सुन के बादशाह टस तो मस ना होया। वह हंकार विच रहा ते उसने हुक्म किया, कबीर उन्ना चिर छड्डिया नहीं जाएगा जिन्ना चिर वह राम का नाम लैना छड्ड के मुसलमान नहीं हो जाता। इस तरह वह एक मत विच आ जाएगा। बहुते मतां विच रहना ठीक नहीं। यह हिंदू ते मुसलमान दोहां नूं तंग करदा है। सारे कबीर दे श्रद्धालु निराश हो गए। उन्होंने आस ला दी कि बादशाह उन्हां दे आखे नहीं लगता। उन्हां दे दिल राम जी दे अगे अरदासां करन लगे कि राम अपने भगत की रक्षा करे। इस तरह सारे कांशी शहर विच हाहाकार मच गई। रौला पै गया। पर ईरखा करन वाले पंडित खुश सन। वो सगों लोकां नूं कबीर जी विरुद्ध भड़काउंदे सन। उधर कबीर जी बादशाह दे पेश होए। कबीर जी निरभै सन। उन्हां दे चेहरे ते राम नाम की लाली सी। जदों बादशाह दे कोल जाके खलोते तां उन्हां ने फिर भी सलाम नहीं आखी। ये देख के बादशाह गुस्से हो गया ते कबीर जी नूं आखण लगा, कबीरा ये तेरे लिए ठीक नहीं। अजे भी मेरे आखे लग जा, राम नाम छड्ड दे, सच्चा मुसलमान बन जा, नहीं तो मैं बहुत बुरी करांगा। तेरे सारे टब्बर नूं वेलणे विच दी दल सुटांगा ते तेरे डकरे किते जाणगे। अगे तां जादू दे दा पेच नाल बच गया है, हुण अग विच साड़िया जावेंगा। रत्ता सोच, तेरा जन्म मुसलमान दे घर दा है ते बणिया हिंदू फिरदा है। कुछ शर्म कर। असां हुण लिहाज नहीं करना। बादशाही हुक्मां नूं जाणदा है, ये कैसे करड़े हुंदे हैं। पर कबीर जी ने बाणी राही उत्तर दिता, कबीर जिह दर आवत जाते हो हट कै नाही कोय, सो दर कैसे छोड़िए जो दर ऐसा होए। जिस राम दे दरबार अथवा बूहे उत्ते आउंदियां कोई रोकदा नहीं, उस प्यारे दे दरवाजे जां घर नूं किवें छड्ड दियां। वो तो सच्चा दर है। कबीर कुकर राम को
मोतिया मेरो नाओ, गले हमारे जेवरी, जह खिंचैं तह जाओ। हे बादशाह, कबीर तां राम दा कुत्ता है, मोती नाम है। राम ने मेरे गल विच रस्सी पाई हुई है, जिधर खिंचदा है उधर ही मुड़ पैंदा हां। मेरे वस दी कोई गल नहीं, राम दा वफादार बंदा हां। कहे कबीर भै सागर तरन को, मैं सतगुर ओट लियो। कबीर जी आखदे हन कि डर रूपी समुंदर नूं तरन वास्ते मैं सच्चे करतार दा आसरा तक्या है। इस तरह दलेरी नाल कबीर जी बादशाह नूं सुणाई गए। उन्हां ने सच्चो सच कह देण दा फैसला कीता सी। जो होना सी वो तां हो के ही रहना सी। फिर डर किस गल दा? उन्हां ने फिर आख्या, कबीर जोर किया सो जुल्म है, ले जवाब खुदाए, दफ्तर लेखा नीकसै, मार मुहै मोहे खाए। कबीर लेखा देना सुहेला, जो दिल सूची होए, उस साचे दीवान मैं पल्ला ना पकड़ै कोई। बादशाह अज जो धक्का करदा है ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਲੇਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪਾਪ ਦਾ ਪੱਲਾ ਭਾਰੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਬਹੁਤੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਵੱਜਣਗੀਆਂ। ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਫਲ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਾਰ ਟਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝੋ, ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨੇਕ ਕਰਮ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਮ ਹੀ ਰਾਮ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਾਰੇ ਰਾਮ ਹੀ ਰਾਮ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਜਾਨ ਸਿਉ, ਵਰਜੈ ਲੋਗ ਅਜਾਨ, ਤਾਂ ਸਿਉ ਟੂਟੀ ਕਿਉਂ ਬਣੈ, ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜੁਲਾਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਮੌਤ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਿਕੰਦਰ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਉਸਨੇ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਕੰਬਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾੜ ਸੁੱਟੋ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਅੱਗ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੇਗਾ? ਹਾਂ, ਲੱਕੜਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਤੇ ਅੱਧੀਆਂ ਉੱਪਰ। ਪਹਿਰਾ ਤਾੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਇਸ ਦਫਾ ਵੀ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਇਉਂ ਤਾੜਨਾ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਲਟ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਸਾਈਆਂ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਰਾਜੇ ਸਲਵਾਨ ਦੇ ਆਖੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਗਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਅੱਪੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਉੱਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸੱਤ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀਤਾ ਜੀ ਕਦੀ ਅਗਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਚਿਖਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਸਨ। ਹੇਠਾਂ ਉੱਪਰ ਲੱਕੜਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਚੁਗਿਰਦੇ ਖਲੋਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਕੰਬਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਚੁੱਪ ਸਨ। ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕੁਸਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਨੰਗੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਗ ਲਾਈ। ਸੁੱਕਾ ਬਾਲਣ ਸੀ। ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਬਲ ਉੱਠੇ। ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੌਂਕੇ ਲਏ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਅੱਜ ਕਬੀਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਸਦੇ ਰਾਮ ਨੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। ਮਾਰਨਾ ਜਿਵਾਲਣਾ ਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਵਾਹ! ਅੱਗ ਦੇ ਲੰਬੂ ਨਿਕਲੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਸਾਰੇ ਰਾਖੇ ਦੋ ਦੋ ਪੈਲੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਕ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਲ ਕਬੀਰ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। 3 ਘੰਟੇ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਰਹੀ। 3 ਘੰਟਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸੁਆਹ ਦਾ ਢੇਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਬੀਰ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਕੇ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ। ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਠੰਡਿਆ ਕੀਤਾ। ਠੰਡਿਆ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਫਰੋਲਿਆ ਤਾਂ ਹੇਠੋਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨਿਕਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਾਲੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਸੜੇ ਨਾ ਖੜਾਵਾਂ ਸੜੀਆਂ। ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਰਾਮ ਜਨੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਰਾਖਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਦੇ ਸੇਕ ਨਾਲ ਸੋਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਲਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਚਿਖਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੂਣੇ ਨੂਰ ਨੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਗਵਾਨ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੋਹਾਂ ਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਸੜੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਗ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾੜਿਆ। ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰਾਮ ਭਗਤ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਹਰ ਵਾਸੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਾਉਂਦੀ। ਰਾਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਉਹ ਹੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਕੋਤਵਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੜਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਨਾ। ਜੇ ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਕਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਫੜ ਲਿਆ। ਹੱਥੀ ਪੈਰੀ ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁੜ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੂਰਖ ਸਮਝੇ ਨਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਰਾਮ ਅੰਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਅਮਰ ਹਨ, ਇਹ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਣਦੱਸੇ ਹੀ ਹਾਥੀ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਉਂਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਡੁਬੋ ਨਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਅੱਗ ਸਾੜ ਨਾ ਸਕੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਰਨਗੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਸਾਖੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।